بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، شدت کی گرمی۔ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں سیدہ فاطمہ کے گھر پر مکان پر حاضر ہوئی۔ کیا فرماتی ہیں؟ میں سیدہ فاطمہ کے گھر، فاطمہ کے مکان پر حاضر ہوئی تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ توجہ رکھیں آپ لوگ، اللہ کرے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آئے۔ دروازہ بند تھا، چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں نے روشن دان سے جھانک کر دیکھا۔ روشن دان سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی، روشن دان سے جھانک کر دیکھا تو روشن دان سے جب جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ چکی خود بخود چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے خود بخود، لیکن چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پاس ہی میں حسنین کریمین کا گہوارہ بھی اپنے آپ ہل رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زمین پر سو رہی ہیں۔ سیدہ فاطمہ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ وہ زمین پر سو رہی تھیں اور حسنین کریمین بھی سو رہے تھے زمین پر، اور ان کا گہوارہ، ان کا جھولا اپنے آپ ہل رہا تھا اور چکی اپنے آپ چل رہی تھی۔ یہ چکی کوئی عام چکی تو نہیں، آج تو نئی نئی فیشن کا زمانہ ہے، ایک کیا ترقی یافتہ دور چل رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں اب تو آٹا پسا ہوا آتا ہے، چکی سے پس کر آتا ہے۔ اب تو ایک مشین بھی آ گئی ہے جس سے کہ گھر میں ہی آٹا پیس لیا جائے، گھر میں ہی آٹا پیس لیا جاتا ہے، جس کا مرضی کرے۔ مکسی ٹائپ کا ایک مشین ہے، وہ بھی چل گئی ہے۔ تو سارا ترقی یافتہ دور میں سب کچھ ہے، لیکن سیدہ فاطمہ چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چکی اپنے آپ چل رہی ہے، تو میں نے سارا ماجرا جب دیکھا کہ چکی اپنے آپ چل رہی ہے، گہوارہ اپنے آپ ہل رہا ہے، تو سارا جب میں نے منظر دیکھا ہے تو میں نے سارا کا سارا واقعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ کر حاضری دی، اور میں نے سارا کا سارا واقعہ حضور کی بارگاہ میں بیان کیا۔ سارا واقعہ میں نے حضور کی، حضرت ام ایمن کہتی ہے سارا واقعہ میں نے حضور کو بتا دیا۔ اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے۔ اللہ کرے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آئے میری ماں بہن۔ پیغام ہے میری ماں بہنوں کے لیے یہ خاص۔ تو سیدہ فاطمہ زمین پر سو رہی تھی اور چکی خود بخود چل رہی تھی۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ، اللہ کے محبوب کو یہ معلوم چلا تو حضور فرمانے لگ گئے حضرت ام ایمن سے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اس شدت کی گرمی میں، شدت کی گرمی، بہت تیز گرمی ہے، حضور فرماتے میری بیٹی فاطمہ روزے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ماں بہنیں نا سردیوں میں بھی نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، روزے کے لیے کہہ دو تو کہتی ہیں کہ بہت گرمی پڑ رہی تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا، کام کاج بہت ہو جاتا ہے مولوی صاحب، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، فلانا ڈھکانا، یہ کیا کیا تمام بہانے ان کے پاس ملیں گے، اور کہتی ہیں بڑا کام رہتا ہے مجھے، بڑی بزی رہتی ہوں میں، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کو اسکول لے جانا، اسکول کے لیے تیار کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ میری بہن سیدہ فاطمہ کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی شوہر ہیں، ان کے بھی شوہر۔ سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی۔ شہنشاہ دو عالم کی بیٹی ہیں سیدہ فاطمہ، نبی کی بیٹی ہیں۔ تم انجینئر کی بیٹی ہو سکتی ہو، تم ڈاکٹر کی بیٹی ہو سکتی ہو،
तुम किसी बिजनेस मैन की बेटी हो सकती हो, तुम किसी ताजिर की बेटी हो सकती हो, किसी बड़े व्यापारी की बेटी हो सकती हो, किसी गरीब की बेटी हो सकती हो, किसी मजदूर की बेटी हो सकती हो, लेकिन सैयदा फातिमा कैसी शान रखने वाली नहीं हो सकती हो। तुम नबी की बेटी नहीं हो सकती हो मेरी माँ बहनों। सैयदा फातिमा नबी की बेटी, शहंशाह दो आलम की बेटी होने के बावजूद भी घर का सारा काम खुद ही करती थी। सैयदा फातिमा घर का सारा काम खुद ही किया करती थी, खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाया करती थी, खुद अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी, खुद अपने हाथों से सैयदा फातिमा बर्तन धोआ करती थी। तो मेरी माँ बहनों, सैयदा फातिमा ने इतनी मेहनत की है कि उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। मस्कीजा, पानी का मस्कीजा उठाते उठाते, आज तो तुम्हारे घर समर लगी हुई है ना, तो पानी आसानी से भर लिया भी जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरी बात में तवज्जो रखें, पानी का मस्कीजा उठाते उठाते सैयदा फातिमा के पुष्ट पर निशान पड़ जाते थे। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं आने दी कभी, अपनी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, कोई कमी नहीं आने दी। हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मेरी अम्मी, मेरी माँ, मेरी वालिदा जब शाम होती थी तो घर के मेहराब में, मेरी माँ घर के मेहराब में रात भर मुसल्ले पर खड़ी रहती थी। दिन में सारा कुछ काम किया, तुम कहती हो हम मेहनत करते हैं, तुम कहती हो हमारे लिए इतना काम है। आओ तुम्हें बताते हजरत इमाम हसन क्या फरमाते अपनी अम्मी के बारगाह में। हजरत इमाम हसन कहते हैं, रात भर मेरी अम्मी मुसल्ले पर खड़ी रहती थी, मुसल्ले पर रात भर, हत्ता की सुबह तुलू हो जाती थी। मस्जिद नबवी की मीनारों से हजरत बिलाल अजान दे दिया करते थे। लेकिन मेरी माँ बहनों, इस बात पे जरा गौर करें, तवज्जो रखना। मेरी कहती है कि मेरी अम्मी रोती थी जब हजरत बिलाल हबशी अजान दे दिया करते थे, तो मेरी अम्मी गिरिया करती थी, रोती थी, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाती थी और रो रो कर कहती थी, मेरे परवरदिगार, कोई तो इतनी लंबी रात बना दे कि तेरी महबूब की बेटी तेरी महबूब की बेटी फातिमा कम से कम तो सजदा मुकम्मल कर ले। अल्लाह अकबर। आज हमारा माशरा बिगड़ा हुआ है मेरी माँ बहनों, आज हमने खुद अपने पैरों पर खुलाड़ी मार ली है। आज हमने अपनी बेटियों को मगरिबी तहजीब की तरफ जा रही हैं, लेकिन रोकने वाला उन्हें कोई नहीं रोकता उन्हें। अल्लाह अकबर। तो मेरा उन्वान वो नहीं, मैं उस तरफ जाता नहीं। अल्लाह अकबर। तो कितनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम कहती हो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा ही शौहर है। आओ सैयदा फातिमा की उनकी हयात पर भी एक नजर डाल लिया करो। तुम्हें तो सुनने का वक्त भी नहीं, तुम्हें तो इन प्यारे बयानात को सुनने का भी टाइम नहीं। सीरियल के लिए तुम्हें टाइम है, इधर उधर की बातों के लिए तुम्हारे पास टाइम है, खुदा की इबादत के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। उस वक्त तुम तमाम बहाने बना देती हो, बहाने बना रही हो तुम। याद रखना, जिस वक्त खुदा पकड़ करेगा उस वक्त तुम्हें मेरी माँ बहनों कोई बचा नहीं पाएगा। तो मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं उस तरफ नहीं जाता, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर दूं। तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा, शिद्दत की गर्मी में मेरी बेटी फातिमा रोजे से है, रोजे से मेरी बेटी फातिमा। और परवरदिगार ने मेरी बेटी पर नींद गालिब कर दी, इसलिए सैयदा मेरी बेटी फातिमा सो रही है। मेरी बेटी पर परवरदिगार ने, हुजूर फरमाते, नींद गालिब कर दी है। और फरिश्तों ना नींद गालिब कर दी, फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि ऐ फरिश्तों, मेरे महबूब की बेटी फातिमा के काम को सरंजाम दो। तो वो झूला जो हजरत उम्मे ऐमन ने देखा, खुद हिल रहा था,
चक्की खुद ब खुद चल रही थी, वो प्यारो कोई और नहीं था, फरिश्ते थे। तो किसी ने खूब लिखा है ना कि वह खातूने जना मासूम हूरे बादियां जिसकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिसकी, मलक जन्नत से आकर पीसते थे चक्कियां जिसकी।